자, 오늘은 18번째, 올해 들어서 18번째 주일 예배가 되었고요. 저희는 한 번도 빠짐없이 매해 이 시간에 예배를 드리고 있습니다. 네, 김민기 장로님, 김민희 권사님께서 방송 선교를 위해서 지난주에 LA에 이렇게 오셨었는데, 도네이션을 해주셨고요. 나눔과 온라인 선교를 위해 사용될 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘은 내 맘에 한 노래 있어 라고 하는 제목으로 찬양하고요. 마시멜로우를 먼저 얻는 사람들이라고 하는 제목으로요. 빌립보서 2장 3절 4절 말씀을 통해서 테드 강의를 통해 만나는 성경적 리더십에 대해서 한 번 더 살펴볼 수 있는 시간이 되도록 하겠습니다. 먼저 함께 찬양함으로써 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 함께 찬양할 때 내 맘에 한 노래 있어 우리가 함께 고백할 수 있게 되어주길 소망합니다. 내 맘에 한 노래 있어 나 즐겁게 늘 부르네 이 노래를 부를 때에 큰 평화 임하도다 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세 주 십자가에 달리사 날 구원해 주셨으며 주 예수님 고난받아 나 평화 누리도다 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세 나 주께 영광 돌릴 때 이 평화 충만하도다 주 하나님 은혜로서 이 평화 누리도다 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세 이 평화를 얻으려고 주 앞으로 나아갈 때 주 예수님 우리에게 이 평화 주리로다 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물일세 이 시간 우리가 함께 기도할 때 주님께서 우리에게 평화를 주시는 우리에게 평화를 선물로 주시는 주님이신 줄로 믿습니다.
우리에게 평화를 선물로 주시는 주님을 우리들이 기억하면서 주님, 오늘 이 시간 가운데서도 주님의 말씀을 통해서 우리에게 주시는 깨달음을 통해서 우리 마음 가운데 주님의 평화가 선물처럼 자리 잡는 시간이 되도록 축복하여 주시옵소서. 우리 잠깐 함께 기도하며 나아가겠습니다. 아버지 감사합니다. 우리들 가운데 마음의 평안을 주시고 늘 하나님 주님과 함께 걸어감이 우리에게는 하나님 최고의 행복이며 축복인 줄로 믿습니다. 아버지 오늘도 평화의 하나님께서 이 시간 우리들에게 평화를 선물로 주시고 마음이 평온해지고 마음 가운데 여유가 생겨나고 마음 가운데 사랑이 넘쳐나고 마음 가운데 하나님 주시는 지혜가 넘쳐나서 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀을 실천할 수 있는 힘과 용기와 하나님 결단들이 일어나는 이 시간이 되도록 축복하여 주시옵소서. 평화 평화 하나님 주신 선물 오 크고 놀라운 평화 하나님 선물이세. 아멘. 주님 주시는 평화가 이 시간 가득한 우리 모두가 되어지길 간절히 소망합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 빌립보서 2장 3절에서 4절 말씀입니다. 우리가 함께 읽겠습니다. 아무 일을든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘. 오늘은 마시멜로우를 먼저 얻는 사람들이라고 하는 제목으로 테드 성경적 리더십 시리즈로 함께 또 말씀 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 오늘의 목표는요. 단순한 게임 속 실패와 협업의 이야기를 통해 믿음의 삶도 반복적인 실천과 겸손한 협력 속에서 성장한다는 진리를 깨닫고요. 내가 속한 모든 공동체에서 겸손하게 협력하며 실패를 두려워하지 않고 도전할 것을 결단할 수 있는 저와 여러분이 될 수 있다라면요. 오늘 이 시간이 참으로 유익한 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 네, 오늘의 테드 강사님이신 톰 우잭 연사님에 대해서 먼저 설명을 드리겠습니다. 톰 우잭 연사님은요. 세계적인 혁신 전문가이시면서요. 시각사고, 비주얼 띵킹과 디자인사고, 디자인 띵킹의 권위자이십니다. 그는 오토데스크의 수석 혁신 담당자로 재직하며 디지털 기술 창의적 문제 해결 협업을 통한 조직 변화에 대해 연구해 왔습니다. 테드 강연에서 소개한 마시멜로우 챌린지를 통해 창의성과 협동의 본질을 효과적으로 전달하며 기업, 교육 현장에 실질적인 통찰을 제공하는 지금도 세계적으로 정말 열심히 강연을 하시는 그런 연사님이십니다. 제가 먼저 테드 강연 한 6분 정도로 줄여왔는데요. 그거부터 보시고요. 우리 함께 계속해서 내용 이어서 나가도록 하겠습니다. Several years ago here at TED, Peter Skillman introduced a design challenge called the Marshmallow Challenge. And the idea is pretty simple. Teams of 4 have to build the tallest freestanding structure out of 20 sticks of spaghetti, 1 yard of tape, 1 yard of string, and a marshmallow. And the marshmallow has to be on top. And though it seems really simple, it's actually pretty hard because it forces people to collaborate very quickly. And so I thought this was an interesting idea and I incorporated it into a design workshop and it was a huge success. And since then I've conducted about 70 design workshops across the world with students and designers and architects, even the CTOs of the Fortune 50. And there's something about this exercise that reveals very deep lessons about the nature of collaboration, and I'd like to share some of them with you. So,
Normally, most people begin by orienting themselves to the task. They talk about it, they figure out what it's going to look like, they jockey for power, then they spend some time planning, organizing, they sketch in, they lay out spaghetti. They spend the majority of their time assembling the sticks into ever-growing structures, and then finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow, and then they gingerly put it on top, and they stand back, and ta-da! They admire their work. But what really happens most of the time is that the ta-da turns into an uh-oh, because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse. So there are a number of people who have a lot more uh-oh moments than others. And among the worst are recent graduates of business school. It's amazing. They lie, they cheat, they get distracted, and they produce really lame structures. And of course, there's teams that have a lot more ta-da structures. And among the best are recent graduates of kindergarten. And it's pretty amazing, as Peter tells us. Not only do they produce the tallest structures, but they're the most interesting structures of them all. So the question you want to ask is, how come? Why? What is it about them? And Peter likes to say that none of the kids spend any time trying to be CEO of Spaghetti Inc., right? They don't spend time jockeying for power. But there's another reason as well. And the reason is that business students are trained to find the single right plan. Right? And then they execute on it. And then what happens is when they put the marshmallow on top, they run out of time, and what happens? It's a crisis. Sound familiar, right? Okay. What kindergartners do differently is that they start with the marshmallow and they build prototypes, successive prototypes, always keeping the marshmallow on top. So they have multiple times to fix, and they build prototypes along the way. So designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process. And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work. So the capacity to play and prototype is really essential, but let's look at how different teams perform. So the average for most people is around 20 inches, business school students, about half of that, lawyers, a little better, but not much better than that, kindergartens, better than most adults. Who does the very best? Architects and engineers, thankfully. And 39 inches is the tallest structure I've seen. And why is it? Because they understand triangles and self-reinforcing geometrical patterns are the key to building stable structures. So CEOs, a little bit better than average, but here's where it gets interesting. If you put an executive admin on the team, they get significantly better. It's incredible. You know, you look around, you go, oh, that team's going to win. You can just tell beforehand. And why is that? Because they have special skills of facilitation. They manage the process. They understand the process. And any team who manages and pays a close attention to work will significantly improve the team's performance. Specialized skills and facilitation skills, the combination leads to strong success. If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe 6 or so that have standing structures. And I tried something interesting. I thought, let's up the ante once. So I offered a $10,000 prize of software to the winning team. So what do you think happened to these design students? What was the result? Here's what happened. Not one team had a standing structure. Not one had, if anyone had built, say, a 1-inch structure, they would have taken home the prize. So isn't it interesting that high stakes have a strong impact? We did the exercise again with the same students. What do you think happened then? So now they understand the value of prototyping. So the same team went from being the very worst to being among the very best. They produced the tallest structures in the least amount of time. So there's deep lessons for us about the nature of incentives and success. So you might ask, why would anyone actually spend time running a marshmallow challenge? And the reason is I help create digital tools and processes to help teams build cars and video games and visual effects. And what the Marshmallow Challenge does is it helps them identify the hidden assumptions. Because frankly, every project has its own marshmallow.
doesn't it? The challenge provides a shared experience, a common language, a common stance to build the right prototype. And so this is the value of the experience of this so simple exercise. And those of you who are interested may want to go to marshmallowchallenge.com. It's a blog that you can look at how to build the marshmallows. There are step-by-step instructions on this. There are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system. There's world records that are on this as well. And the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport. It demands that we bring all of our senses to the task and that we apply the very best of our thinking, our feeling, and our doing to the challenge that we have at hand. And sometimes a little prototype of this experience is all that it takes to turn us from an uh-oh moment to a ta-da moment, and that can make a big difference. Thank you very much. 네. 마시멜로 게임이 이제 뭔지 아시겠죠? 네. 잠시만요. 열고 와서. 그래서 오늘 강연하신 팀 연사님이 오늘 이 강의를 통해서 핵심 질문, 우리들에게 핵심 질문에 대해서 이렇게 제시를 하고 계시는 거예요. 보시면은 어떻게 하면 사람들이 함께 협력에 대한 이야기를 하는 거죠. 협력하며 창의적으로 문제를 해결할 수 있을까? 이게요, 어떤 조직이든 협력과 문제 해결, 그리고 또 창의적인 무언가를 만들어내는 일이 굉장히 중요하거든요. 특히 이제 현대사회가 되면서 너무나도 모든 조직이 프로세스가 복잡해졌어요. 이 복잡한 사회 가운데 어떻게 하면 효율적으로 이 모든 조직의 그런 어떤 조직원들이 협력해서 창의성을 발휘해서 그 문제를 해결할 수 있는가가 지금 이 시대에 굉장히 중요한 모든 리더십들의 고민입니다. 근데 오늘 팀 연사님께서요, 팀워크 리더십 실험의 중요성에 대해서 이 마시멜로우 실험이라고 하는 케이스를 통해서 우리에게 알려주시는 거예요. 이 세 가지 요소가 굉장히 마시멜로우 실험을 통해서 우리가 이 창의적으로 협력하며 문제를 해결하거나 새로운 무언가를 발명해내거나 만들어내는 일을 할 때 이 세 가지가 굉장히 중요하다는 겁니다. 팀워크, 리더십, 실험의 중요성. 그래서 계속해서 이어서 나가면은요. 마시멜로 실험 결과 요약한 거를 제가 간단하게 보여드리면요. 아까도 보셨겠지만 MBA 졸업생들이 자주 실패했다는 이야기를 들으셨습니다. 왜냐면 MBA 졸업생들은요, 계획에 몰두하고 실행이 늦었어요. 그리고요, MBA 졸업생들 다 이게 리더십들이잖아요. 뭔가 계획 세우고 추진하는 사람들이잖아요. 그러다 보니까 주도권 싸움이 있었던 거예요. 내가 계획을 세울게. 다 자기만의 계획이 있었던 거예요. 그래갖고 계획을 세우다가 미처 그 주어진 시간 안에 이 마시멜로우를 올려가면서 시행착오를 겪으면서 할 수 있는 일인데 전혀 못하고 이 계획을 누구 계획을 실행할 것인가를 정하다가 이제 마지막에 마시멜로우를 올려놓으니까 시간이 지날 때쯤은 그게 붕괴되는 그런 어떤 결과로 나타났다라는 이야기를 하는 거죠. 유치원생들이 굉장히 더 잘했다는 게 굉장히 쇼인데요. 유치원생들은 주도권 싸움을 하지 않았어요. 그래서 내가 계획을 세울게. 아까 재밌는 얘기 하셨는데, 연사님이 재밌는 얘기를 하셨는데, 스파게티 공장의 사장이 될 필요가 없었다는 거예요. 그 유치원생들은요. 그만큼 자기가 리더십으로서 뭔가를 주도하고 싶으려고 하는 그런 어떤 일들을 하지 않았다는 거죠. 그리고 바로 협동으로 들어가서 계속 마시멜로우를 위에 올려놓고 하나씩 올려가면서 계속 실패를 통해서 반복하면서 배웠기 때문에 최고 좋은 성적, 어른들보다 더 좋은 성적을 가질 수 있었다는 거고요. 수행 비서가 있는 팀은 성과가 좋았다는 아까 결과를 보셨죠. 과정과 협업을 효과적으로 관리하는 사람이 있는 게 굉장히 중요한 거예요. 아까 facilitator라는 그런 단어를 써주셨는데요. 이 facilitator가 중간에 이 과정을 관리하면서 이 협업 가운데 사람들을 배치하고 그리고 또 과정 가운데 어떤 연결이나
어떤 아이디어나 이런 것들을 잘 이렇게 조정될 수 있도록 사람과 사람 사이의 관계를, 협업의 관계를 좀 더 윤활제의 역할을 해줬더니 굉장히 성과가 좋아질 수 있었다라는 이야기를 했고요. 그리고 재도전한 팀은 최고의 팀이 되었는데요. 이건 당연한 얘기죠. 실패를 통해서 배웠잖아요. 그 아까 NBA 팀도요, 사실 재도전했으면 잘했을 거예요. 훨씬 좋은 성적을 낼 수 있었을 거예요. 왜냐면 실패 경험을 통해 이제는 계획을 세우는 게 중요한 게 아니고 누가 주도권을 갖는 게 중요한 게 아니고 당장 들어가서 마시멜로를 우리 유치원생들이 했던 것처럼 자꾸 이렇게 스파게티 위에 꽂아가면서 이렇게 실패를 반복하면서 어떻게 해야 되는지를 배우는 게 중요하다라는 것을 이것을 깨달을 수 있었기 때문에 재도전한 팀은 최고의 팀으로 성적을 낼 수밖에 없었다라는 이야기를 할 수밖에 없었는 줄로 압니다. 그래서 톰 우잭 연사님께서요, 결론적으로 하시고 싶은 말씀이 이거예요. 마시멜로우 실험은 사람들이 협력하여 창의적인 문제를 해결할 때 계획 세우는 게 중요할 것 같잖아요. 어떤 플랜을 갖고 플랜에 따라서 단계별로 진행하는 게 중요할 것 같은데요. 그렇지 않다라는 거예요. 바로 뛰어드는 게 중요하다는 거예요. 그래서 어떤 창의적인 문제를 해결할 때나 뭔가를 만들어낼 때는 뛰어들어서 자꾸 시행착오를 겪어가면서 협력해가면서 계속 우리가 트라이할 때 더 큰 성과를 만들 수 있다라는 사실을 이 실험에서 보여줬다라는 겁니다. 특히 유치원생들은 리더십에 경쟁적이지 않았어요. 누구도 스파게티 사장이 되려고 하지 않았고요. 계획을 세우기보다는 어떻게 했죠? 막바로 이제 아이들이다 보니까. 이제 어른들은 아무래도 뭔가를 하려면 계획을 세우잖아요. 특히 MBA 전공하신 분들은 더 그럴 수 있겠죠? 근데 이 유치원생들은 바로 막 꽂아가면서 서로 막 올려가면서 했기 때문에 훨씬 더 시행착오 끝에 더 좋은 성적을 낼 수 있었다. 그래서 계획보다 뭔가 창의적인 문제를 해결할 때 계획보다는 반복적인 실천과 협력이, 특히 그 과정 가운데 아까 비서가 있는 팀처럼 퍼실리테이터, 이렇게 그 과정을 관리해주고 옆에서 이렇게 촉진시켜줄 수 있는, 정리해줄 수 있는 사람이 있을 때 굉장히 좋은 성과를 만들 수 있었다라는 말씀을 하는 겁니다. 그래서 제가 오늘 이 테드 강의를 성경과 연결지어서 우리 신앙인들에게 실천할 만한 귀한 주제가 있는 말씀은 바로 빌립보서 2장 3절 4절에 말씀이 있는데요. 이 2장 3절 4절의 말씀은요, 겸손과 협력에 대한 지혜를 저희에게 전해주고 있습니다. 그래서 오늘 3절에 보면은 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말라는 거예요. 주도권 싸움을 했던 MBA 졸업생들 같은 경우에는 굉장히 똑똑한 분들이에요. 각자 개인의 어떤 능력으로 봤을 때는 이런 플랜을 세우고 뭔가 창의적인 일을 할 때 굉장히 리더십의 역할이 있을 수 있는 분들이었습니다. 근데 이게 주도권 싸움이 되다 보니까 내가 계획을 세울 거야, 내가 리더야, 이렇게 하면서 그 서로 계획을 세우려고 하다 보니까 결국 그 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없었다. 최고 낮은 성적을 거둘 수밖에 없었다라는 말씀하시는 거고요. 우리 아이들은 그런 게 없잖아요. 누구나 친구잖아요. 유치원생들이면 더 그럴 때죠. 그래서 겸손한 마음으로, 그리고 물론 때로는 싸울 때도 있지만 서로 이렇게 친구니까 서로 도와가면서 재밌게 그 고사리 같은 손으로 이렇게 바로 뛰어들어서 했겠죠. 그러다 보니까 더 좋은 결과를 가져올 수 있었다라는 이야기를 저희가 들었습니다. 그래서 어른이 되니까, 저도 어렸을 때는 안 그랬던 것 같은데 때로는 질투도 나고 시기도 되고, 같이 이렇게 직장에 있다 보면은 저분이 괜히 밉기도 하고 또 어떨 때 막 싸우기도 하고 그런 것 같아요. 근데 사실 싸우고 나서도요, 돌아보면은요, 후회하면서요, 별것도 아닌 건데 그냥 그때 내가 한 발자국만 뒤로 물러설 걸, 왜 이 별것도 아닌 자존심에 나는 이렇게 목숨을 걸었을까 하는 후회가 될 때가 너무나도 많더라고요. 그래서 우리가 뭔가 이 창조적인 일, 뭔가 우리의 조직 안에서, 가정도 조직이죠, 그 교회도 조직이죠, 회사도 조직이죠, 이 모든 공동체 안에서요, 우리가 무언가 정말 창조적인 그런 문제를 해결하고 창조적인 일들을 이루어 나가려고 한다면은
정말 우리 가운데 이 주도권 싸움에 무너지는 우리가 되는 것이 아니라 정말 그럼에도 불구하고 우리가 나보다 남을 더 이렇게 위해 줄 수 있는 마음이 필요한 것 같아요. 그게 힘들면 정말 밉고 시기나고 질투나고 그렇지만 어떻게 하면 내가 이 자존심 싸움을 통해서 우리 조직의 위해를 가하는 게 아니라 한 발짝 물러섬을 통해서 예수님처럼 정말 희생을 통해 무언가를 이뤄낼 수 있을지에 대해서 고민할 수 있다라면 참으로 더 높은 의식 수준을 갖고 더 어른 같은 방식으로 더 많은 창조를 이루어내는 사람이 될 수 있겠죠. 그런 이유에서 저는 오늘 톰 강사님의 이 강의가 우리 성경 말씀과 함께 우리를 터치하는 부분이 있다라는 생각을 하게 합니다. 그래서 4절에 보면 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌봐 나의 기쁨을 충만하게 하라. 협력하고 배려하면서 성경 말씀도 마찬가지만 아까 그 마시멜로 게임도 마찬가지인 것 같아요. 이게 자꾸 계획을 세워요. 저희는 어른이 될수록 더 그런 것 같아요. 뭔가 이렇게 막상 뛰어들기보다는요, 좀 이렇게 헤지테이트하고 뭔가 플랜이 먼저 돼야, 올가나이즈가 돼야 그제서야 우리가 이렇게 뛰어들려고 하는 습성이 생기는 것 같아요. 어른이 될수록 그런 것 같습니다. 하지만 우리가 정말 중요한 거는 우리가 예수 그리스도를 사랑하는 사람으로서 정말 예수님이 말씀하신 것처럼 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이 일을 행하려 하면은요, 정말 우리가 뭐 어떤 계획이나 어떤 방식이나 그리고 또 뭔가 이렇게 올가나이즈 돼야 시작해야 되겠다라는 이런 것보다는요, 아주 작은 한 가지를, 당장 할 수 있는 한 가지를 우리가 찾아내는 것이 너무나도 중요한 것 같습니다. 이게 원대한 계획과 완전히 올가나이즈된 무언가를 하려고 하면은요, 그게 1년, 2년, 3년 이후로 미뤄질 수가 있습니다. 모든 계획은요. 그럴 수 있죠? 뭔가 갖춰졌을 때 하려고 그러면은 이게 뭔가 이렇게 이루어지기가 힘든 것 같아요. 근데 유치원생들처럼 당장 이렇게 마시멜로들을 꽂아가면서 할 수 있다라면은요, 당장 내가 할 수 있는 일, 내가 정말 예수님처럼 살기로 결단을 했는데 당장 내가 무언가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 일에서 할 수 있는 일이 무엇일까? 그런 것들을 생각할 수 있다면은요, 우리는 조금 더 신앙 수준에서도 더 예수님께 가까이 나아갈 수 있는 조금 더 성숙된 인격으로 살아갈 수 있는 저와 여러분이 되어질 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 마시멜로 실험과 빌립보서 말씀을 통해서 궁극적으로 여러분들과 함께 결단하고 싶은 내용은요, 때로는 주도권 싸움이 우리 가운데 주어지게 될 때도 있습니다. 하지만 우리가 그 주도권 싸움에 자존심을 조금만 한 발자국만 뒤로 이렇게 낼 수 있는 저와 여러분이 될 수 있었으면 좋겠고요. 그리고 협력하고 서로 배려하며, 그리고 하나님께서 우리에게 주신 그 결단을 바로 내가 실행할 수 있는, 그래서 헤지테이트 하지 않고 내 뭔가 준비됐을 때 하는 게 아니라 하나님 마음 주셨을 때 작은 것이라도 뛰어들 수 있는, 그래서 더 하나님이 원하시는 착하고 충성된 종과 착하고 충성된 그런 아들과 딸들이 될 수 있는 저와 여러분이 될 수 있다면 참으로 좋겠습니다. 오늘 우리가 그런 이야기를 또 이 말씀 이후로도 나눌 수 있는 시간이 되어지기를 간절히 소망합니다. 우리 4절만 함께 찬양하고요, 우리 축복 기도하고 우리가 말씀 마치고요, 그리고 나서 우리가 또 나아가서 함께 토론하면서 어떻게 그러한 삶을 결단할 수 있을지에 대해서 함께 나누겠습니다. 이 평화를 얻으려고 주 앞으로 나아갈 때 주 예수님 우리에게 이 평화 주리로다. 평화, 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 하나님
이제는 우리 주 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리 주 예수 그리스도의 십자가에 달리시기까지 우리를 사랑하신 그 은혜와 주 성령 늘 우리와 함께 하시며 내주 교통하시는 은총이 주님 조급해하지 아니하며 주도권 싸움에 휘말려 들지 아니하며 협력과 하나님 정말 사랑으로 정말 주의 일을 당장에 내가 할 수 있는 일을 실천할 수 있기로 결단하는 오늘 이 시간 실시간으로 이 자리에 모인 우리 모든 성도님들과 녹화된 영상을 통해서 은혜 받으시는 우리 모든 성도님들 머리 위에 영원 무궁토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다. 아멘.